जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज तुहानू एक नवी चीज़ दिखाने। नवी तो नहीं कह सकते लेकिन रूटीन दी साडे फ्रैंकफर्ट दे विच जिहड़ा सिस्टम चल रहा है ट्राम दा अंडरग्राउंड या इनू कहंदे ने असीं एस बान या ऊ बान। एस बान वो हुंदी है जिहड़ी बाहरले शहरां नू मिलांदी जाके, ऊ बान जिहड़ी सिटी दे अंदर अंदर चलदी है, कदे अंडरग्राउंड कदे। मैं इत्थों तुहानू एक इलाके दे विचों लैके जावांगा एक फ्रैंकफर्ट दे दूसरे किनारे ते नाल नाल तुहानू दिखावांगे कि इहदे विच की हुंदा है सारा सिस्टम। लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सारिਆਂ ਨੂੰ एक कानूनी तौर पर पाबंदी ने कि उन्होंने मास्क पाना, चेहरे ते मास्क जिन्ना देर गड्डी दे विच ने मास्क रहेगा। और तुसी नज़ारे देखोगे जी नाल तुसी देखो पतझड़ दा मौसम, जिन्हों मौसम खज़ां कहंदे ने, पत्ते किस तरह झड़ चुके हैं। साडी ट्राम आ गई तो हुण इहदे विच असीं देखो लोग चढ़ रहे हैं एंटर, इस दे विच असीं आवांगे ते आराम दे नाल बह के किसी जगह दे उत्ते। सब लोगों की कोशिश होंदी है मूँह अगले पासे करके भी ये जगह खाली लगती कि नहीं। लो जी ट्राम दे विच बैठ के जिहड़े नज़ारे ने बाहर दे वो गड्डी की निस्बत बिल्कुल होर तरह के लगते हैं। देखो फ्रैंकफर्ट गीजनर स्ट्रासे जिहदे उत्ते अक्सर पैदल चलने का मौका मिले। लो जी यह देखो तुसी इस साइड के उत्ते कब्रस्तान यहूदियों का जिहड़ा ना अगे मिट्टी आ गई है। देखो जी एक ने मलान स्ट्रासे ते गड्डी जो मुड़ रही, बड़ा अच्छा सीन है। इस पासे पोस्ट है बड़ी वड्डी, अगे एक आएगा जिहड़ा कब्रस्तान यहूदियों का, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ नज़ारा दिखावा। किस टाइम अंदर भी अगर मौका मिले तो तुहानू अंदरों भी जाके दिखावांगे। लो जी इस साइड के उत्ते जिहड़ा तुसी नज़र आ रही बिल्डिंग, ये पिछे सारा कब्रस्तान जे और स्टॉप का नाम भी है फरीद उन्होंने कब्रस्तान के नाम से ये भी तुसी अंदर देख सकते हो। उत्ते सलीब का निशान है, पिछे दी बैग ते कोई कब्रस्तान है जी। एशरसाइम लांड स्ट्रासे चलदे हैं फिर इनू क्रॉस कर रहे हैं मीकवेल वाली तो जी सड़क आती है। ये देखो तुसी उत्ते जिहड़ा लिखिया रिक्स 60 यूरो का। ये जर्मनी च निज़ाम है कि जदों भी कोई बंदा बगैर टिकट तो ब्लैक ट्रैवल कर रहा हो तो चैक करा जान, उन्होंने टिकट जिहदे कोल नहीं उन्होंने 60 यूरो का जुर्माना एट द स्पॉट पे करे या उन्होंने घर दे विच आ जाएगा। तो फिर बाद ना बड़ा ही रश है इस टाइम, बड़ा ही रश है इस टाइम। देखो जोड़ा बंदा अंदर एंटर हो रहा उन्हें मास्क पा के अंदर आना, और इस हालात बहुत कानूनी तौर पर जो बंदा इंज बड़ेगा उन्हें फौरी जुर्माना अगर चेक हो गया तो। देखो जिवें इंसानी जिंदगी के जिदा जिदा स्टेशन आउंदा जांदा उतरदा जांदा, इस तरह ट्रेन दे विच कोई नवें चढ़ रहे तो बहुत सारे उतर रहे। बैक किसी नज़र आ रहा सीन, अगे न जा रही ट्राम, पिछे का सीन बड़ा खूबसूरत है। वड्डा सुनो जी इस टाइम असी कॉन्स्टेबलर वाक़े के उत्ते फिर रहे। कॉन्स्टेबलर वाक़े बहुत बड़ा एक जंक्शन है, इतों मुख्तलिफ साइडों गड्डियाँ ट्रेनां बाना जांदियां। उन्हें मैं देख ही रहा कि इधर बान ऑफ जड़ा हेक्स जिधर मेरा प्रोग्राम है उधर किधर नहीं जाना जी। जी साइड तो उतर के असी U5 ते आए सा, हूँ फिर यही अगली लैके तो बान ऑफ ते जाना पेगा क्योंकि इतों हेक्स की तो थले जान का मेन बान ऑफ की हालत भी देख लो। अजकल बेचारा उजड़े हर पासे काम चल रहा, लोहे दे इन्होंने अपना लगा के करने वास्ते। हम देखो कि यह किधर लैके जा रहा सन। बान ऑफ रेलवे स्टेशन मेन जड़ा थले की हालत देखो पा जर्मनी की, काम हो रहा अजे लेकिन यह है कि फिर भी पुरानियां सुरंगां रस्ते पूरी सिटी का प्लान लगाया उन्होंने। जोड़े बंदे ने नहीं समझ लग रही इतों आराम नाल देख ले कि बान कि पासे कि किधर जा, ताकि किसी ने गलती का इम्कान न रहे। कोई बंदा तो बगैर मास्क तो नज़र नहीं आएगा। कानून की पासदारी इन्होंने देखो बनाया उत्ते जाने वास्ते कि अगर किसी ने बंदे ने जाना उत्ते मेन के उत्ते तो चक्कर लगा के दिखाने, क्योंकि अजे टाइम है ट्राम जान मेन एरिया जोड़ा, और इस उत्ते एक स्टैप जाओ तो फिर मेन स्टेशन तुसी बाहर निकल जाते हो। बाकी है थले वह सैकेंड फ्लोर, इधर भी है रास्ता लेकिन बंद किया इन्होंने। प्लान लगा सारा कि ट्रेन किन्ने बजे जा रही, कोई क्लीयर कट नज़र आ रहा है कि ट्रेन कि रस्ते तो किन्ने मिनट च
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ 17 18 19 20 21 22 23 ਗਲਾਈਸ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਈ। ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਜਾ ਥੱਲੇ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ 2 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਦਦ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਬਾਨ ਸੀਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਹਰਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਊਬਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯੂਰਪ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਲਬਨ ਗਰੀਸਹਾਈਮ ਦਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੇਗਸ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਦੀ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀਸਬਾਡਨ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ। ਇਸ ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਬੈਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਨ ਆਫ ਗਰੀਸਹਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਬਾਨ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੇ U5 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਬਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਔਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੇਗਸਟ ਇੱਕ ਊਬਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸ ਬਾਨ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਨਸਟੇਬਲਰ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀਸਬਾਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਕੋਈ। ਹੇਗਸ ਦਾ ਬਾਨ ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੇਗਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਔਰ ਇਹ ਹੇਗਸ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਹੇਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਟਾਪ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੇਗਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਦੌੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਦੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਬਾਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਆਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਐਸਬਾਨ ਊਬਾਨ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਜਾਏ। ਹੇਗਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਉੱਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਏ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ